find out ABC. Two ways we can find out ABC values. One way is what? Comparing coefficients. Second way is what? Substituting. Now I told you, substitution method is easy and interesting. Okay. So therefore we substitute, put x equal to 1 you put. If you put x equal to 1, what you get? This term gets this term gets 0, and you will be able to find the value of b. Here, if you put x equal to 1, what you get? 1 minus 3 plus 1 equal to, this is 0 plus b into 4 plus c is also c into 0, 0. So therefore here, this is minus 1 equal to 4b. That implies what you get? b equal to minus 1 by 4, like this. You get b equal to minus 1 by 4. How do you find a value and c value also you need to find? Now put x equal to what? X equal to minus 3. If you put x equal to minus 3, this also gets 0. This becomes 0, this becomes 0. You'll be able to find the value of c. Put minus 3. So this is 9 plus 9 plus 1 equal to 0 plus 0. This is c into minus 3 minus 1 whole square. You can see now. What is the c value? C value is simply, this is 19 by 4 4s are 16. This is c value. Now what is the next thing that you need to do? You need to find out the value of, you need to find out the value of c. You need to find out the value of c, also found a. You need to find out the value of a. If you have to find out the value of a, these two you have to either make zeros. These two terms you can make zeros, but that is not possible here. You cannot make these second term and third term, we cannot make 0. Therefore, what we can do, simple trick we can apply, put x equal to 0. You can put x equal to anything now, because I told you this is identity. When you express this as this is identity. That means this is true for any value of x. So therefore, you can put x equal to 0. If you put x equal to 0, what will happen? On left hand side 1, on right hand side, if you put x equal to 0, this is going to be minus 3a. And what is this going to be? Plus 3b. This is going to be, if you put x equal to 0, this is going to be plus c. From this, obviously, you will be able to find out a value, right? B value, no? B value you will be able to find. Now 3b equal to what? 1 plus 3a minus c. What is 3a? So here, B value we found, a we need to find. A we need to find out. Okay, this is 3a. Just a minute. Oh yeah, okay. This is 3a. I'll bring this side. Then what you get? 3b plus c minus 1. Okay, now 3a equal to what you get? 3b. Na? 3b means what? Minus 3 by 4. What is c? 19 by 16 minus 1. Like this. Okay, then you will be able to get the value of a, and then substitute a, b, c values here. Then you will get this solved into partial fraction. This is type 2. Hope you got this one. Okay, some questions I'll also send a copy. This is type 2. I'll now explain all the types. Okay, all the types I'll explain now. Type 2 is there. Type 2, this is okay. It's not, see, just this is mentioned in intermediate book, type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, but actually there is nothing like type 1, type 2, అట్లా ఏం లేదు. ఏదో మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం టైప్ 1 మనము డివైడ్ చేసుకున్నది అంతే. ఓకేనా? హోప్ యూ గాట్ దిస్ వన్. సరే, నేను మనం ఏంటి టైప్, ఓకే, నౌ లెట్స్ టేక్ type 3. Let's take, okay, yeah, type, next type, okay, type 3. Okay. Type 3. Okay, this type 3 here, I'll tell you what is this type 3. Here, let's take it. 2x plus 1. Yes. Who is speaking? Nitin sir. Chepra. అంటే ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ టైప్ 3 కదా సార్?
అచ్చా టైప్ 3 అంటున్నావా? ఓకే టైప్ ఓకే ఎనీవే టైప్ 2 అన్నాను. ఓకే టైప్ 3 దట్స్ ఓకే టైప్ 3 రైట్. ఈ టైప్ 3 అనుకుందాం, ఈ టైప్ 3 అనుకుందాం. సరేరా ఇప్పుడు నేను కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనం టైప్ 2 ఏం చెప్పానంటే ఇట్లా చెప్పాను x-3 హోల్ స్క్వేర్ ఇట్లా చెప్పానండి. x-3 హోల్ స్క్వేర్ ఇలాంటిది చెప్పాను అన్నమాట. టైప్ 2కి ఇది చెప్పాను నేను. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? సింప్లీ a/x-3 ప్లస్ b/x-3 హోల్ స్క్వేర్. ఇది టైప్ 2 అనుకుందాం అండి. ఓకేనా? ఇది టైప్ 2 అనుకుందాం రా. టైప్ 1 అంటేనేమో అన్ని కూడా లీనియర్ ఉంటుంది, లీనియర్ పవర్ 1 ఉంటుంది. టైప్ 2 అంటే ఏంది? లీనియర్ పవర్ 2 ఉంది. టైప్ 3 కింద మనం ఇది తీసుకున్నాం. టైప్ 3 కింద ఏం తీసుకున్నాం అంటే లీనియర్ పవర్ 2 ఉన్నాయి, తర్వాత లీనియర్ పవర్ 1 ఉన్నాయి, కలిపి తీసుకున్నాం. అది టైప్ 3 అన్నాం. సరే నో ప్రాబ్లం. ఇట్లా ఉంది అనుకుందాం. ఇది ఇట్లా రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇది రాసుకొని ఇట్లా డివైడ్ చేయాలి. దీన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి? హౌ డు యూ సాల్వ్ దిస్? ఒకటేమో షార్ట్ కట్ చేయొచ్చు, ఇంకోటేమో మామూలుగా ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు రా. ఏంటది? 2x+1. ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే x-3 హోల్ స్క్వేర్. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. a ఇంటూ x-3 అవుతుంది, తర్వాత b అవుతుంది అనమాట. ఇది టైప్ 2. ఇది ఒకటి రాసుకోండి ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఏంటి ఇప్పుడు x=3 పెట్టారనుకోండి, కంపేరింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. కంపేరింగ్ నేను చేయట్లేదు. లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట x కోఎఫిషియెంట్స్. బట్ దిస్ ఈజ్ ఈజీ సబ్స్టిట్యూషన్, ఈజీ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాబట్టి చేద్దామని. x=3 పెడితే b వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అనమాట. b వాల్యూ ఎంత? 7 = b రా. ఇది b=7 వచ్చింది. x=3 ఇంప్లైస్ x=3 పెడితే మరి b వాల్యూ ఎట్లా అనుకోవాలి? మరి b వాల్యూ ఎట్లా అనుకోవాలి? b వాల్యూ అనుకోవాలంటే అండ్ ఫర్ b ఫర్ a అండ్ ఫర్ a వాట్ షల్ వి డూ? ఏ వాల్యూ అనుకోవాలంటే మనం ఏదైనా పెట్టొచ్చు అనమాట. ఫర్ ఫైండింగ్ a పుట్ x=0. మనకి 0 ఈజీ కదా. ఫర్ ఫైండింగ్ a పుట్ x=0. x=0 పెడితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ దిస్ ఈజ్ 1 అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాట్ యు గెట్? This is -3a plus b, like this. Okay, from this what you get? Here anyway b is there. Now you can find out a. 3a = b minus 1. What is b here? b is simply 7 minus 1. That is a equal to what? 2. 6/3 is 2. So therefore what you get? A is 2/x-3 plus b is what? b is 7/x-3 whole square. Now if you simplify this, what you should get? You will get the question only you will get. This is one way. Or another interesting way is there. What is another interesting way? I told you already. Put x-3 equal to y. I already told you this. Then x equal to what? y+3. Then numerator and denominator, how can you change? Now substitute this. Put x-3 as y. Then x equal to y+3. 2 into y+3 plus 1. By what you get denominator? Y square. This equal to what you get? 2y plus this is 2 3 is 6 plus 1 7 by y square. This equal to what you get? 2y by y square. 2y by y square is 2 by y plus 7 by y square. So now you resubstitute. Y is what? x-3. Substitute, resubstitute. What do you get if you resubstitute? Then this becomes 2 by x-3 plus 7 by x-3 whole square. You got now? See here. This you got this one. Same. This is type 2. I told you this has type 2, but in textbook it may be type, I don't know, type 3 or something like that. I told you this has type 2. నేను ఇది type 2 గా చెప్పాను అన్నమాట. ఇది ఫిక్స్డ్ ఏమి ఉండదు మీకు ఎగ్జామ్లో. టైప్ 2 టైప్ 3 అట్లా ఏం చేయడు మీకు ఏ ఎగ్జామ్లో కూడా. ఎందుకంటే మనం ఇష్టం ఉన్నట్టుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? ఇది టైప్ 2 చెప్పాను. ఇప్పుడు మీకు టైప్ 1 ఏం చెప్పాను నేను? టైప్ 1 కింద ఏం చెప్పాము మనము? ఏంటది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 2x². ఈ రోజు చెప్పినాం కదా x-1 ఇంటూ x-2 అంటే ఓన్లీ లీనియర్ ఉంది అన్నమాట, ఏం స్క్వేర్ ఉండదు. ఇట్లాంటిది టైప్ 1 కింద చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకేనా? ఇది టైప్ 2 కింద చెప్పుకున్నాం. ఈ టైప్ 1 టైప్ 2 కలిపి అంటే మనకు లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ స్క్వేర్ ఉంది, తర్వాత లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ పవర్ 1 ఉంది అనమాట. ఇది మనం టైప్ 3 కింద చెప్పుకున్నాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఇది మనం నేను ఒక కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ పుట్ ఏ మెసేజ్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను మెసేజ్ చేస్తాను మీకు. ఆ మెసేజ్ చేశాను అనుకోండి, ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు చేద్దురు. ఓకేనా? హోప్ యూ గాట్ దిస్. ఓకే రైట్. ఆల్రైట్. సరే ఇప్పుడు సరేరా, ఇప్పుడు మనము
మీకు ఓవరాల్ గా చెప్పేసేస్తాను. అంటే టైప్ 3 చెప్పా కదా, టైప్ 4 టైప్ 5 అవన్నీ కూడా చెప్పేస్తాను. టైప్ 4 అనుకుందాం, మనం టైప్ 4 అనుకుందాం. టైప్ 4 టైప్ 5 నేను ఒకసారి మీకు చెప్తాను టైప్ 4 టైప్ 5 ఎట్లుంటుందని. ఎట్లుంటుందా అంటే ఇది ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c బై, ఇక్కడ మనము ఇంతకు ముందు కూడా హోల్ స్క్వేర్ వేస్తే అది కూడా క్వాడ్రాటిక్ రా. ఇక్కడ మనం హోల్ స్క్వేర్ వేసినాం, ఇది క్వాడ్రాటిక్. ఓకేనా, దీనికంటే ముందు వేస్తే ఇది కూడా క్వాడ్రాటిక్. హోల్ స్క్వేర్ వేసినాం అంటే సెకండ్ డిగ్రీ అవుతుంది అనమాట. ఇది సెకండ్ డిగ్రీ అవుతుంది. కాకపోతే ఈ సెకండ్ డిగ్రీని మనం ఏం చేయొచ్చు, రెండుగా రాసుకోవచ్చు అనమాట. x-1 ఇంటూ x-1 గా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, క్వాడ్రాటిక్. అయితే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c తీసుకున్నా. ఇక్కడ ఏం చేస్తారా అంటే ఇక్కడ ax స్క్వేర్ ప్లస్ b అని రాసినాం. ఓకే, అదర్వైజ్ వాట్ వీ కెన్ రైట్ ఇస్, విల్ రైట్ యాజ్ px స్క్వేర్ ప్లస్ qx ప్లస్ r అని రాస్తా ఇంటూ x. తర్వాత ఇప్పుడు లీనియర్ రాద్దాం, ఇక్కడ ఒకటి లీనియర్ రాద్దాం, ఇంకోటి లీనియర్ అయ్యి రైట్. దెన్ విల్ టేక్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ప్లస్ బీటా, ఇట్లా రాద్దాం అనుకుందాం. అంటే ఇది ఒక క్వాడ్రాటిక్, ఇది ఒకటే లీనియర్ అన్నట్టు. ఇంతకుముందు లీనియర్ ఇంటూ లీనియర్ వచ్చింది, ఇప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ఇంటూ లీనియర్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ హియర్ ఒక కండిషన్ ఏంది, px స్క్వేర్ ప్లస్ qx ప్లస్ r ఈజ్ irreducible quadratic expression. Irreducible అంటే ఏంటి రాదని, ఫ్యాక్టర్స్ చేయలేం. irreducible అంటే రెడ్యూస్ చేయలేం, ఫ్యాక్టర్స్ చేయలేం. can't be resolved into ఫ్యాక్టర్స్ గా మనం రాయలేం అన్నమాట. can't be resolved into ఫ్యాక్టర్స్. ఓకేనా, can't be resolved into ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ఆర్, రియల్ నెంబర్స్ లో ఫ్యాక్టర్స్ గా చేయలేం. అది irreducible quadratic expression. దీన్ని ఏం రాయాలి మరి అంటే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే క్వాడ్రాటిక్ వచ్చిందో ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ వస్తే మనం ఏం చేయాలరా, ఇక్కడ లీనియర్ వచ్చినప్పుడు కాన్స్టెంట్ రాసినాం, క్వాడ్రాటిక్ వచ్చినప్పుడు లీనియర్ రాయాలి. అంటే ax ప్లస్ b బై ఇది px స్క్వేర్ ప్లస్ qx ప్లస్ r అని రాయాలన్నమాట. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది లీనియర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ c బై ఆల్ఫా ఎక్స్ ప్లస్ బీటా ఇట్లా రాయాలన్నమాట. సో దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రాసి ఏం చేయడం, రాసిన తర్వాత ఏబిసి వాల్యూస్ కనుక్కోవడం. దాంట్లో కూడా ఇది రాయడం ఒకటే ఇంపార్టెంట్. అంటే దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ లైక్ దిస్, ఇది ఈ విధంగా రాయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఈ విధంగా రాసి ఏబిసి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ కనుక ఇది ఈ విధంగా రాయలేకపోతే, అంటే మనం రాయడం సాధ్యం కాకపోతే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు రైట్ లైక్ దిస్, దెన్ ఏబిసి వాల్యూస్ విల్ నాట్ గెట్. ఏబిసి వాల్యూస్ మనం కనుక్కోగలుగుతున్నాం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది అంటే, దిస్ వీ కెన్ రైట్ అనమాట. వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, ఇది ఈ విధంగా రాయగలుగుతున్నాము అనే దానికి, ఈ విధంగా రాయగలిగితేనే మనం ఏబిసి వాల్యూ వస్తుంది. మీరు అర్థం చేసుకోండి. అది ఇప్పుడు నేను కూడా ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను. ఇక్కడ ఒక థర్డ్ డిగ్రీ కాబట్టి సెకండ్ డిగ్రీ కానీ ఫస్ట్ డిగ్రీ కానీ కాన్స్టెంట్ గాని ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పైన సింప్లీ ఐ విల్ టేక్ 3x ప్లస్ 5 బై ఇక్కడ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ ఇక్కడ 1 అని తీసుకున్నాను. ఓకేనా, ఇంటూ ఇది x-4 అని తీసుకున్నాం అనుకుందాం. x-4 అని తీసుకున్నాం. ఇది ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అనమాట. ఇది మనం అదే ఫ్యాక్టర్స్ వస్తలేదు, సింపుల్ గా మనం ఫ్యాక్టర్స్ అనుకుంటూ రావట్లేదు అంతే అనమాట. ఓకేనా, ఇర్రెడ్యూసిబుల్. అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, సింపుల్ గా ఏ బై ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ ఉంది కదా, పైన లీనియర్ రాయాలి. అంటే ax ప్లస్ బి బై ఇక్కడ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 1 ఇలా అనమాట. ax ప్లస్ బి బై, ఓకేనా, ప్లస్ ఇది సి బై ఆటోమేటిక్, ఇది ఇంతకుముందు మనం లీనియర్ ఉంటే ఏం రాసినాం, సి రాసినాం కదా, బై x-4 అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ లైక్ దిస్. సో ఐ విల్ గివ్ యూ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ విల్ గివ్ యూ, ఓకే, హియర్ 5x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 7. ఓకే, మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని సాల్వ్ చేసి, అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి, తర్వాత కోఎఫిషియెంట్స్ కంపేర్ చేయడము, లేకుంటే x వాల్యూస్ కి 0, 1, 2, 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయడము చేసి మనం దీనికి ఏబిసి వాల్యూస్ మనం కనుక్కోవచ్చు. అది ఓకే, అది మనం చూద్దాం. అది ఫస్ట్ అయితే మనం ఎట్లా రాయాలి ఓకే అనేది చూద్దాం. ఇక్కడ x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 ఓకేనా, ఇంటూ ఇక్కడ x ప్లస్ 2 ఇంటూ ఇక్కడ 3x ప్లస్ 5 ఏదో రాద్దాం. దిస్ ఈజ్ లీనియర్, దిస్ ఈజ్ లీనియర్, బట్ దిస్ ఈజ్ క్వాడ్రాటిక్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్. అంటే దాన్ని మళ్ళీ ఫ్యాక్టర్స్ చేయలేము, మనం ఫ్యాక్టర్స్ చేయలేము. కాబట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు దీన్ని అంటే ఫస్ట్ మనం ఇది రాస్తున్నాం కదా, ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుంది, లీనియర్ రాయాలన్నమాట. లీనియర్ బై క్వాడ్రాటిక్, x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1. తర్వాత ఇది లీనియర్ ఉంది కదా, అంటే ఫస్ట్ డిగ్రీ ఉంది, ఇది సెకండ్ డిగ్రీ కాబట్టి లీనియర్ రాయాలి. ఇది ఫస్ట్ డిగ్రీ కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు మనం, ఇది c బై x ప్లస్ 2, ప్రీవియస్ ఫస్ట్ మోడల్ లాగా, ఫస్ట్ టైప్ లాగా.
తర్వాత ఏబిసి రాసిన తర్వాత d/3x+5. ఇప్పుడు ఏబిసిడి కనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, అది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి మీకు తెలుసు అనమాట. దిస్ ఇస్ ఓకే, లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ టైప్ 4 అని అనుకుందాం మనం. ఓకేనా, ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ టైప్. ఓకే, ప్లీజ్ సి నోట్ దిస్. అంటే ఏం లేదు, మీరు టైప్ 1 టైప్ 2 టైప్ 3 అట్లేం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. ఇది ఏ విధంగా రాయొచ్చు, ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ వస్తే ఇక్కడ లీనియర్ రాయొచ్చు, అంతే, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ type 5 we'll take as type 5. What is that? Let's take here ax square plus bx plus c లేకుంటే ax cube రాసుకోవచ్చు, ఏదైనా రాయొచ్చు. న్యూమరేటర్ ఏంటంటే డిగ్రీ తక్కువ ఉండాలి అంతే అనమాట. సి బై ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ px ప్లస్ q ఒకటి రాద్దాము. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఆల్ఫా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా ఎక్స్ ప్లస్ గామా, ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ రాసినాను చూడండి. ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తే ఇక్కడ ఏముంది, లీనియర్ ఉంది, ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ స్క్వేర్ ఉంది. అంటే ఇది ఎట్లా రాయాలి, మళ్ళీ సేమ్ ఐడియా యూజ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ లీనియర్, దేర్ఫోర్ ఇక్కడ లీనియర్ ఉన్నప్పుడు పైన దానికంటే ఫస్ట్ డిగ్రీ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, కాన్స్టెంట్. ఓకేనా, 0 డిగ్రీ కాన్స్టెంట్ రాయాలన్నమాట. ఇప్పుడు పిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ ఇది ప్లస్ ఇది ఏమవుతుందిరా, ఇది హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. ఇంతకుముందు లానే ఫస్ట్ ఏమో బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఒక లీనియర్ బై ఇక్కడ రాయాలన్నమాట. ఆల్ఫా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా ఎక్స్ ప్లస్ గామా. తర్వాత ఏబిసి యూజ్ చేసినాం కదా, డిఎక్స్ ప్లస్ ఈ బై ఏం రాయొచ్చు మనం, ఆల్ఫా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా ఎక్స్ ఆల్ఫా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ బీటా ఎక్స్ ప్లస్ గామా, ఇది హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇంతకుముందు ఏదైతే ఐడియా యూజ్ చేసినామో అదే ఐడియా ఇక్కడ యూజ్ చేసినాం. దీనికి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి రాస్తే దీనికి పవర్ 1. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోటి ఎట్లా రాసినాం, ఇది 1/x-2 హోల్ స్క్వేర్ ఉంటే ఏం రాస్తాం రా, ఇది 3 x/x-2 హోల్ స్క్వేర్ ఉంటే ఎట్లా రాస్తాం, a/x-2 ప్లస్ b/x-2 హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాం కదా. అదే విధంగా అనమాట ఇక్కడ కూడా. ఇక్కడ లీనియర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం కాన్స్టెంట్స్ రాసినాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్వాడ్రాటిక్ ఉంది, ఇది క్వాడ్రాటిక్ కాబట్టి లీనియర్ బై క్వాడ్రాటిక్ స్క్వేర్ అనమాట, అంతే, సింపుల్. ఓకేనా, ఇవి 5 టైప్స్ అనమాట. ఇంతవరకు మీకు తెలిస్తే చాలు, ఇంతే, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏముండదు ఇక్కడ. ఓకేనా, లేదు నేను టైప్ 6 అంటే ఒకవేళ నీకు సార్ టైప్ 6 టైప్ 7 ఇవన్నీ చెప్పుకోవచ్చు, కానీ ఉపయోగం ఏముందిరా, నీకు ఐడియా అర్థం కావాలంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఇక్కడ ఏముంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఏంద్రా, x³ + 5 బై సింప్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం x³ + 5 బై x³. ఓకేనా, x³ + 2 రా, ఇది x³ + 2 అనుకుందాం. ఇది x³ + 2 ఇంటూ ఇక్కడ ఓకే x-3 అనుకుందాం. ఇది మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఏమన్నాడు, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఏమంటే ఇది x³ + 2 ఉంది కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి, ఇక్కడ క్యూబ్ 3rd డిగ్రీ ఉంది. ఇది మీ బుక్ లో ఏం లేదు, మనకు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఐడియా. ఇది చెప్తే నీకు అర్థమైపోవాలి. ఇక్కడ x³ ఉంది కాబట్టి ఇక ఏం రాయాలి, క్వాడ్రాటిక్ రాయాలి. అంటే ఏమైతుంది, ax² + bx + c బై ఏమవుతుంది, ఇక్కడ x³ + 2 ఏముంది, ఇక్కడ 3rd డిగ్రీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2nd డిగ్రీ రాసిన. ఓకేనా, ప్లస్ ఇది ఏమవుతుంది రా, a/x-3, అంతే, మీకు అంత అర్థమైపోవాలి ఇక. ఓకే, బై దిస్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఏం రాస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాం అనేది దీని నుంచి అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. ఓకేనా, అందాము ఈ టైప్స్ అనమాట. సరే, తర్వాత ఇప్పుడు ఒకవేళ కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం చేసినాం, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ కిందనే తీసుకున్నాం అన్నమాట. ఒకవేళ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటే, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏందా, x³ + 2 బై ఇక్కడ x³ + 2 బై x-1 ఇంటూ x-2 ఉంది. ఓకేనా, ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్ 1. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఇది ఏముందిరా, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ చూడగానే ఇది ఓకే. ఇంకోటి x-3 కూడా తీసుకోండి. ఓకే, దిస్ యూ హ్యావ్ టు రీసాల్వ్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేద్దాం. ఓకే, సాల్వ్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఫస్ట్ మీరు గుర్తించాల్సింది ఇట్స్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. It's improper fraction. First you should recognize this. This is improper fraction. Okay, now if it is improper fraction, first what you should make it proper fraction. How do you make proper fraction? Okay, now you see the process for that. You have to divide. Okay, it's improper fractions. Make it proper by division. Make it proper by division.
So now I will tell you division algorithm. So note, we should know division algorithm. Already మీకు తెలుసు, గుర్తు చేస్తుంది. What is the division algorithm? Division algorithm. Division algorithm. Okay, all of you know that dividend by divisor. Okay, dividend by divisor, what you can write? Okay, capital D stands for dividend. Small d divisor. Okay, so now what we know? Dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, we know this. We know this. Therefore, what we can do? That implies d by small d. What you get? D q into d by d. Okay, plus r. What you will get here? dd gets cancelled. Q plus r by d. Therefore, what is the formula now? That implies therefore d by d, dividend by divisor. Any fraction you can write to us as what? Quotient plus remainder by divisor. You can write like this. Okay, you can write like this. Now in this example, what we can do? X cube plus 2 by, now x cube plus 2 is there. Here x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 I wrote. Okay, this you have to, here one, what is there here? X cube plus 2 is there. That x cube plus 2 you should divide. Here x cube plus 2 you should divide with this one. Okay, this you have to divide. But here what is that? If I, this one, here in this case, you cannot divide like this. You have to simplify this. The simplification is, what you get here if you simplify? I'll write directly x cube, the sum of the roots. Okay, the sum of the roots you get x cube minus sum of the roots ante 1 plus 2 plus 3, total 6x square. 1 into 2, next to the 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 1. It was anamata into x vastadi. 2 is, this is 6, this is 2, 8 to 11 plus 11x plus minus product of all three roots anamata. Ante 1 into 2 into 3 ante that is 6. దీన్ని x cube plus 2 తో x cube plus 2 ని దీంతో డివైడ్ చేయాలన్నమాట. అంటే వన్స్ పోతుంది అంతే. ఒకసారి పోతే x cube minus 6x square plus 11x minus 6 వస్తుంది. This you subtract, this 0. Then here this becomes plus, this becomes minus, this becomes plus. ఇక్కడ 6x square plus 11x plus ఇది 2 plus 6 రా, ఇక్కడ పైన 2 plus 6 మొత్తం 8 వస్తుంది అనమాట. ఇదంతా this is what is quotient. Okay, na quotient. This is what is remainder r. Therefore, now what I can write now? Now x cube plus 2 by whatever this divisor. What I can write? Quotient 1 plus remainder by divisor. Ante 6x square plus this 11x plus 8 by this is same like this. X minus 1, x minus 2, x minus 3 anamata. Itla rayachu anamata. Now this is second degree by third degree. There is no problem. Now you can do. Now partial fractions you can do. Partial fractions. Now you can do partial fractions. Understand this. Okay, what is the question? Third degree by third degree. It's improper fraction. So therefore you should make it proper fraction. By how do you make it proper fraction? By division algorithm. Okay, you divide. This is dividend by divisor equal to quotient plus remainder by divisor. I told you very clearly why it is, because you know this dividend always can be written as divisor into quotient plus remainder is dividend. So if you apply that, then dividend by divisor you get this. Okay, right? Sir, quotient 2 పాజిటివ్ ఉండాలా? అట్లేం లేదురా, కోషంట్ ఎందుకు పాజిటివ్ ఉంటుందా? కోషంట్ ఇస్ కోషంట్. వై ఇట్ షుడ్ బి పాజిటివ్? నాట్ రిక్వైర్డ్, నాట్ నెసెసరీలీ పాజిటివ్. ఓకేనా, పాజిటివ్ ఏం అవసరం లేదు. నేను ఇంకొన్ని చెప్తాను. నేను ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఓవరాల్ ఐడియా గివింగ్ అనమాట. ఓవరాల్ ఐడియా నేను చేస్తే ఏంటంటే మీరు అన్ని చేసుకోగలుగుతారు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఇది సాల్వ్ చేయాలంటే ఏంటంటే ఈ 1 పక్కన పెట్టుకొని మిగతా చేయాలన్నమాట. ఇది ఎట్లా చేయాలి మరి? దాన్ని ఇక్కడ 1 పక్కన పెట్టుకోవచ్చు, 1కి ఏం సంబంధం లేదు. ఇది చేస్తే సరిపోతుంది. మీరు ఇది ఎట్లా చేయాలి మరి? దిస్ ఆడియో 1 ప్లస్ దీన్ని ఏం రాయొచ్చు మరి? a by x minus 1 plus b by x minus 2
ప్లస్ c/x-3 ఇట్లా చేయాలన్నమాట. చేస్తే సరిపోతుంది ఇది. ఓకేనా, ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకొని ఏబిసి వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. ఓకేనా, మొత్తం ఇది ఓవరాల్ చాప్టర్ ఐడియా నేను ఇచ్చేసాను. ఓకే, ఇప్పటి నుంచి మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము. ఓకే సార్ బ్యాక్ పేజ్ చూపిరా సార్. షూర్ షూర్. Plus b into x plus, sorry, this is b into, what is that, x plus 3. Next plus c into x plus 3 plus d into x cube. ఇట్లా వస్తుంది అన్నమాట. ఇది క్యాన్సర్ 1 ఈక్వల్ టు ఇది అనమాట మొత్తం. ఇప్పుడు మనం దీనికి అనుకోవాలంటే ఏం చేయాలరా, ఏబిసిడి కనుక్కోవాలంటే చూడండి, కంపేరింగ్ కోఎఫిషియెంట్స్ చేయొచ్చు. కానీ కంపేరింగ్ కోఎఫిషియెంట్స్ అనేది మీకు అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండకపోవచ్చు. బట్ స్టిల్ ఐ విల్ డూ కంపేరింగ్ కోఎఫిషియెంట్ ఒకసారి చూస్తా. కంపేరింగ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆన్ both sides. Comparing coefficients on both sides. 1 equal to, see, నేను కంపేరింగ్ కోఎఫిషియెంట్స్ లో ఇంతకు ముందు యూజ్ చేయాలి, ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నా. బోత్ వేస్ ఐ విల్ టెల్. ఇక్కడ ax³ ప్లస్ ఇక్కడ 3ax² ప్లస్ bx² ప్లస్ 3bx ప్లస్ cx ప్లస్ 3c ప్లస్ dx³ ఇట్లుందనమాట. అంటే కంపేరింగ్ కోఎఫిషియెంట్స్ అంటే x³ కోఎఫిషియెంట్స్. ప్లీజ్ నవీన్. Okay, this is comparing coefficient. That means what, x³ coefficient you have to compare on both sides. Left hand side x³ coefficient is 0, and that means what, a plus d equal to 0. This is 1. Next, x² coefficient is what, this is here, this is here. X² is 2 terms we have. X² coefficient, what do you get here? That is 3a plus b, you get as 0 again. Then next round, x coefficients, what do you get? 3b plus c, you get as 0 because x coefficient also both sides 0. Then last constant only one is there, that is 3c, that is 1. C equal to 1 by 3. Okay, here b equal to what is it? 3b equal to 1 by, ఇక్కడ c అంటే minus c అంటే -3, ఇట్లా b equal to minus 1 by 9. Here what you get here? B value you have, a value you get here, 3a equal to minus b. A equal to what you get? Minus b by 3. Okay, minus b by 3 అంటే ఏంటి? b అంటే 1 by 9, ఇక్కడ 1 by 27 you get. ఇక్కడ d value what you get? Minus 1 by 27. Like this you can find out the values. Hope you understand. ఇక్కడ LCM x³ into x plus 1 కాబట్టి ఇక్కడ x ఉంది ఆల్రెడీ కాబట్టి x² into x plus 3 you got. Here x² is there, therefore x into x plus 3. Here x³ already is there, only x plus 3 is there. That means only here you have constant term. Here x plus 3 is there, so x³ you got. Okay, this is one way. Hope you got. This is one way. Or another way, I told you, know what is the another way? Okay, this is last question we do and then we'll stop. Okay, or another way. What is the another way? So in this you can comparing coefficients one way. Another way is put x equal to 0. Substituting, put x equal to 0. First, if you put x equal to 0, this 0, this is 0, and this is 0. Right? Only c value will get. Okay, c into 0 plus 3 equal to 1, that is c equal to 1 by 3. Like this, and immediate go వచ్చేస్తుంది, fast go వచ్చేసింది చూడండి, c equal to 1 by 3. ఓకేనా, నెక్స్ట్ రా, put x equal to -3. -3 పెడితే అన్ని 0 అవుతుంది, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అన్ని 0 అయిపోయింది. అప్పుడు d into -27 ఈక్వల్ టు 1, అంటే d ఈక్వల్ టు ఏంద్రా -1 by 27. చూడండి ఈజీగా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు 0 మనం x ఈక్వల్ టు 0 పెట్టినాం రా, x ఈక్వల్ టు -3 పెట్టినాం. x ఈక్వల్ టు మనం ఏం పెట్టాలి మరి, మీ ఇష్టం ఏమైనా పెట్టుకోండి. నేను x ఈక్వల్ టు నాకు ఈజీగా ఉండడానికి ఒక -2 పెడుతున్నాను, నేను -2 పెడుతున్నా.